Hello everyone, welcome guys. I am Nachiket Walvekar, and as we are seeing colligative properties, in that we have covered solution part from solution and colligative properties. In solutions, we have seen different examples. We have seen few concepts based on solutions. What are the types of solutions? Then we have seen molality, molarity, mole fractions, their formulas, examples on them, percentage by weight and percentage by volume. These few formulas and examples we have seen. Now today we are going to start with that colligative properties. But before moving for that colligative properties, I have a small experiment, we can say, in which we are going to perform few things. Like I have 3 glasses of water with me over here, and these 3 glasses are having same water level. According to me, the water levels are same. In these glasses, the water which I have taken is pure water, nothing is there in it. And now I am going to add 2 tablespoons of salt in one glass, 4 tablespoons of salt in other glass, and 1 glass will be of only water. What is the outcome of that experiment we will see, but first what I am again telling you is, one will be only pure water, second glass will have 2 tablespoons of salt, and the third glass will have 4 tablespoons of salt. That I will show in front of you. I have brought salt with me also. This experiment, in that I will need to pause the video, because to carry out this experiment it takes 3 hours. So I will pause the video. After 3 hours I will again start the video, and then we will see what happens actually. Now I will add salt in one glass in front of you. See, now I am adding 1 tablespoon of salt, and this is 2 tablespoons of salt. In this we will add 1, 3 and 4 tablespoons of salt we have added in this glass. In this glass we have added 2 tablespoons of salt. We will mix the solutions properly so that the salt is completely soluble in our water. The solution won't be super saturated. आता हे काळं मीठ आहे आमचं, सेंधव मीठ, त्यामुळे याचा रंग असा आलाय. टाटाचं मीठ वापरलं असतं तर ट्रान्सपरंट सोल्युशन तुम्हाला मिळालं असतं. सेंधव मीठ चांगलं असतं त्याला. Okay, now from the color of the solution you can see that one is concentrated, other one is less concentrated or dilute. We will completely dissolve the salt and then we will proceed further. Okay, कुकिंग क्लास असल्यासारखं तुम्हाला वाटत असेल, पण ठीक आहे. नंतर आपण केमिस्ट्रीकडे वळू. कुकिंग मध्ये सुद्धा भरपूर केमिस्ट्री इन्क्लुडेड आहे, त्याच्यातला हा एक छोटासा भाग आहे. ओके, नाउ आय विल कीप these glasses in front of you. I will show you first. हे असे 3 ग्लासेस आहेत. ह्या तिन्ही ग्लासेस मध्ये एक पाणी आहे फक्त. एका ह्याच्यात 2 टेबलस्पून आणि 4 टेबलस्पून. हे आता तुम्हाला बघून पण कळतच असेल की किती टेबलस्पून आपण घातले. नाउ व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज, आय एम गोइंग टू कव्हर दिस ग्लासेस. हे ग्लास आपण कव्हर करणार आहे एका वेसलने. कोणताही वेसल तुम्ही करू शकता. घरी सुद्धा तुम्ही हा प्रयोग करू शकता. कधी कधी जास्त वेळ लागतो किंवा कधी कधी कमी वेळ लागू शकतो. आय एम गोइंग टू कीप इट फॉर 3 hours, 3 to 4 hours अप्रॉक्सिमेटली. आणि हे झालं, मी मधून मधून बघणार आहे, पण ते सारखे पूर्णपणे मी व्हिडिओवर टाकणार नाही. आय एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ द एंड रिझल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. आता ह्याच्यामध्ये काय होईल काय नाही हे आपण पुढे बघू, पण आता काय होतं, आय एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दिस नाउ. आय एम गोइंग टू पॉज द व्हिडिओ अँड देन आय विल अगेन कम विथ द completed experiment. Okay,
Hello guys, now we are back after 4 hours and let's see what we have observed. Still I have kept this apparatus completely covered. Now this vessel is completely airtight where there is no possibility of air to go in and out. Now what we are going to say is, I am taking away the vessel from it and I will show you what we have got over here. Now you can see one glass is increased in level and the solution, color of the solution, both the glasses has approximately same color. You can see that that is slightly diluted, and here the glass which we were seeing is now empty, which was filled with water. Okay, means what? I have not touched this apparatus for 4 hours, and after 4 hours I have taken the video on, and I'm just showing you what is that we are observing. Okay, I'm also seeing with you for the first time. Now you can carry out this experiment at your home also. तुम्हाला जर खरंच बघायचं असेल हे होतं की नाही, तर तुम्ही बघू शकता. घरी तुम्ही असंच करू शकता, खाली एक तुम्ही कुठेही करू शकता. फक्त प्रॉब्लेम एवढाच आहे की जर ह्या तुम्ही जे काही कव्हर करायला वेसल तुम्ही वापरत असाल त्याच्यातून जर गॅस किंवा व्हेपर जर बाहेर पडण्यासाठी जागा असेल तर ते तुम्हाला प्रॉपर सोल्युशन किंवा प्रॉपर एक्सचेंज मिळणार नाही. देर आर मेनी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज. ते तुम्ही पूर्ण सील केलं पाहिजे, अशा बऱ्याच गोष्टी असतात. त्या मी केलं होतं आणि काढूनच तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसलं की वन ऑफ द वेसल इज हॅव्हिंग मोर वॉटर लेवल अँड अदर इज हॅव्हिंग द सेम वॉटर लेवल. एक वाढलं एक कमी झाले. ह्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन आपण जास्त घेतलं होतं. 4 चमचे मीठ ह्याच्यात होतं आणि ह्याच्यात 2 चमचे मीठ होतं. आता दुसरा ग्लास रिकामा झाला. आता असं का झालं? वाय डिड दिस हॅपन? तर धिस इज द रिझन ऑफ व्हेपर प्रेशर. म्हणजे हा जो एक्सपेरिमेंट आहे तो एक्सपेरिमेंट आहे व्हेपर प्रेशरवरचा. मग त्या व्हेपर प्रेशरचा कारणामुळे, बिकॉज ऑफ दॅट व्हेपर प्रेशर देर इज एक्सचेंज ऑफ वॉटर. आता हे काय झालं आणि कसं झालं, आय विल शो यू ऑन द बोर्ड. नाउ I am going to tell you what is vapor pressure, but first we will see how this experiment is carried out. We were having these 3 glasses having same level of solutions. आता हे कमी जास्त झाले. Okay, these are the 3 glasses with same water level. Here we are adding 2 tablespoons and here we have added 4 tablespoons. असं 2 tablespoons आणि 4 tablespoons एवढं मीठ घातलं होतं आपण. With respect to time, what happened is the water was transferred to 4 tablespoons. मी स्वतःहून घातलेलं नाही. तुम्हाला वाटेल काय सर नंतर तुम्ही घातलं वगैरे, अशातला प्रकार नाहीये. दिस इज अ नॅचरल फिनॉमिना. का बरं? कारण जेव्हा आपण व्हेपर प्रेशर म्हणजे काय ते आता आपण बघू. इकडनं काय झालं ते मी तुम्हाला सांगितलं. that the water is completely transferred from a glass to the glass containing 4 tablespoons of salt. आता व्हेपर प्रेशर म्हणजे काय? समजा मी हा एक कंटेनर घेतलाय. ह्या कंटेनर मध्ये मी फक्त पाणी घेतलेलं आहे. तर ह्या पाण्यावरती फ्यू व्हेपर्स आर देअर. मीन्स इफ यू आर टेकिंग इथेनॉल, अनेक वेळा आपल्याला माहिती आहे की ऍसिटोन जे असतं किंवा नेलपेंट रिमूव्हर जे असतं, लॅबमध्ये तुम्ही कधी गेला तर तुम्हाला ते माहित असेल. तर ऍसिटोनचा वास लगेच कळतो आपल्याला. तर ते जे ऍसिटोन आहे दॅट इज हायली व्होलाटाईल. का बरं? म्हणजे काय, जर आपण ऍसिटोन हातावर घेतलं तर हात थंड होतो. वी फील कोल्ड पार्ट ऑन आवर हँड. का बरं असं झालं? बिकॉज द ऍसिटोन विच इज ॲट आवर हँड ॲब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम आवर बॉडी. आपल्या शरीरातलं ते हीट ऍसिटोन ॲब्सॉर्ब करतं आणि व्हेपर स्टेटला जातं. दॅट इज वाय द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द व्हेपर्स, हे जे व्हेपर्स आहेत, द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द व्हेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज नोन ॲज व्हेपर प्रेशर. आता परत एकदा सांगतो. समजा मी इथे ऍसिटोन घेतलं. ऍसिटोन व्होलाटाईल आहे. मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स वीक असल्यामुळे रूम टेम्परेचरला तो व्हेपर स्टेटला जातो. volatile carbon acid compounds. And what are volatile compounds? The compounds which have boiling point less than 100 degrees Celsius are known as volatile compounds. मग त्याच्यामध्ये इथेनॉल येतो, ऍसिटोन येतो, थिनर येतं, किंवा ते आपलं आपण
ह्याच्यात घालतो व्हाईटनरमध्ये जे आपण लिक्विड घालतो ते सुद्धा त्या व्हॉलेटाईल कंपाऊंड्समध्ये येतं. काय होतं की दोज व्हॉलेटाईल कंपाऊंड्स हॅव वीक मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन, त्यामुळे ते जास्त लिक्विड स्टेटमध्ये राहू शकत नाही. दे गेट कन्वर्टेड इनटू गॅशियस स्टेट और वेपर स्टेट. The pressure exerted by those vapors on the walls of the container is known as vapor pressure. Vapor pressure ची concept कळली. आता त्यानुसार if we will see this glass has high vapor pressure, ह्याचं vapor pressure कमी आहे, and this has ह्या तिन्ही वेसल्स मध्ये ह्या कंटेनरला vapor pressure सर्वात जास्त कमी आहे. This vapor pressure is very low and this is high vapor pressure. जॉग्राफी मध्ये आपल्याला माहिती आहे हवा कुठून कुठे वाहते, हाय व्हेपर प्रेशर कडून लोअर व्हेपर प्रेशर कडे. तसंच फ्रॉम हाय व्हेपर प्रेशर टू लो व्हेपर प्रेशर आपले व्हेपर्स मूव्ह होतात. काय मूव्ह होते? व्हेपर्स मूव्ह होत आहेत. मीन्स व्हेपर फ्रॉम दिस ग्लास आर मूव्हिंग टू द ग्लास कंटेनिंग लोवेस्ट व्हेपर प्रेशर, आणि ते मॉलिक्युल्स इथे जाऊन लिक्विड स्टेटला जातात. त्याच्यामुळे इकडची लेवल वाढत जाते आणि ह्या ग्लास मधलं पाणी गायब होतं. म्हणजे दिस ग्लास बिकम्स एम्प्टी. द लेवल ऑफ दिस ग्लास इन्क्रीजेस अँड दीज लेवल डिफरन्स वी विल ऑब्झर्व. म्हणजे आधी 2 टेबलस्पून होतं, दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन अप्रॉक्सिमेटली सेम येतं. ही जी व्हेपर प्रेशरची प्रोसेस आहे किंवा एक्सचेंज ऑफ सॉल्व्हंट, हा काय आहे? सॉल्व्हंट. एक्सचेंज ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स कुठपर्यंत शक्य आहे? जोपर्यंत व्हेपर प्रेशर इक्वल येत नाहीत तोपर्यंत. वन्स द व्हेपर प्रेशर आर इक्वल द एक्सचेंज ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स स्टॉप्स. समजलं का? म्हणजे काय? व्हेपर प्रेशर दोघांचं इक्वल झालं की सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स एक्सचेंज होत नाहीत. कळलं का आता ही प्रोसेस काय? सी दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. ओके, काय झालं इथे ह्या ग्लासमधून पाणी व्हेपर पातेला आपण ठेवलं होतं, त्या पातेल्यातून ते व्हेपर्स ह्या ग्लासमध्ये गेले आणि तुम्हाला वॉटर लेवल इथे इन्क्रीज झालेली दिसली आणि हा ग्लास पूर्णपणे रिकामा झालेला तुम्हाला दिसतोय. वाय? बिकॉज ऑफ डिफरन्स इन व्हेपर प्रेशर. आणि आपण व्हेपर प्रेशरची पण कन्सेप्ट आता आपण पाहिली. तर व्हेपर प्रेशर म्हणजे काय कळलं, व्हेपर प्रेशर का चेंज होतं हेही कळलं. म्हणजे इथे आपण सॉल्व्हंट ऍड केला होता आणि सॉल्व्हंट होता आणि सोल्यूट होता. दिस इज ओनली सॉल्व्हंट. हिअर मिक्सचर अँड हिअर ऑल्सो वी आर हॅव्हिंग मिक्सचर. याच्यामध्ये सॉल्ट पार्टिकल्स जास्त होते, याच्यामध्ये सॉल्ट पार्टिकल्स कमी होते. आता आपल्याला एक माहिती आहे, जर मी सॉल्ट घेतलं तर सॉल्टचे व्हेपर्स असणार आहेत का? सॉल्ट सॉलिड आहे, सॉलिड्सला व्हेपर असतात का? नाही. सो द व्हेपर प्रेशर ऑफ दॅट सॉल्ट विल बी इक्वल टू 0. पण काही सॉलिड्स असे आहेत की ज्यांचं व्हेपर ते सॉलिड स्टेटमध्ये असताना सुद्धा दो दे आर इन सॉलिड स्टेट दे आर हॅव्हिंग सम अमाऊंट ऑफ व्हेपर प्रेशर. हे आपल्याला पुढे लागणार आहे. दो दे आर इन सॉलिड स्टेट दे आर हॅव्हिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ व्हेपर प्रेशर. म्हणजे काय? समजा आपण रेफ्रिजरेटर मधून बर्फ काढला तर बर्फाच्या वरती आपल्याला ते व्हेपर्स दिसतात. आईस इज इन सॉलिड स्टेट बट वी आर हॅव्हिंग सम व्हेपर्स ऑफ दॅट वॉटर ओव्हर देअर. मग ते व्हेपर्स काही प्रमाणात व्हेरी निग्लिजिबल अमाऊंट ऑफ व्हेपर प्रेशर इज एक्झर्टेड बाय सॉल्ट्स. ओके, आता हे खूप महत्वाचं आहे. सॉलिड्स, लिक्विड्स, जेव्हा धिस लेक्चर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट, जे पुढे आपल्याला क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज देणार आहे. बॉइलिंग पॉइंट आणि फ्रीजिंग पॉइंट ह्याच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. आता हे जे सॉलिड्स आहेत, these solids have very low vapor pressure and liquids have high vapor pressure. Very low म्हणजे एकतर ते नसतात किंवा negligible असतात. Let us say that solids are having negligible vapor pressure. मग जर solids हे liquids मध्ये convert झाले तर vapor pressure काय होणार? Increase होत जाणार, because now solids are getting converted to liquid, so the vapor pressure will also go on increasing. इथपर्यंत समजले? हे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मधल्या काही कन्सेप्ट तुम्हाला माहित पाहिजेत म्हणून हा पार्ट होता. आणि जे आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज बघणार आहे ते 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. आणि नक्की कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज काय असतात ते आपण बघू. हे इथपर्यंत कळलं. नाव वी विल गो फॉर द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. इन दॅट फर्स्ट वी आर हॅव्हिंग कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ॲज व्हेपर प्रेशर, सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट,
third is freezing point, and fourth one is osmotic pressure. Colligative properties चार प्रकारचे आहेत. First one is vapor pressure, second one is boiling point, third one is freezing point, आणि fourth one is osmotic pressure, which is represented by pi. आता colligative properties साठी जे आपण solution बनवतो, as we are knowing vapor pressure, these are all what physical properties of liquids. Okay, means if I am taking water, in that water when I am making solution, what I am saying is water आहे त्या पाण्याचं मी सोल्युशन बनवलं तर काय होईल, देयर विल बी चेंजेस इन इट्स वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आणि ऑस्मोटिक प्रेशर. चारही प्रॉपर्टीज मध्ये चेंजेस होतात आणि त्या चारही प्रॉपर्टीजचा जो अभ्यास आहे that study is known as colligative properties. Is this clear? So the study of these vapor pressure, boiling point, melting point, freezing point and osmotic pressure is known as what? Is known as what? Colligative properties. आता colligative properties मधले हे चार प्रकार कळले. तर vapor pressure काय होतोय? चेंज होतोय. Those four colligative properties are named as change in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Fourth one is depression in freezing point, and fifth one is what? Fourth one is osmotic pressure. Osmotic pressure हे वेगळे, हे तीन प्रॉपर्टीज आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहे. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. वी आर गोइंग टू सी राउल्ट्स लॉ बेस्ड ऑन दॅट, अँड वी आर गोइंग टू डिराइव few examples, few formula based on that. आता वेपर प्रेशर मध्ये चेंज, आता आपण काय बघणार आहे? वेपर प्रेशर मध्ये काय होतं? as we have seen, as vapor pressure increases, solvent has high vapor pressure, solution has low vapor pressure. तसंच सोल्यूट सुद्धा जर सॉलिड वापरला तर त्याचं वेपर प्रेशर कमी असेल, लिक्विड वापरला तर त्याचं वेपर प्रेशर जास्त असणार आहे. काय सांगतोय परत तेच सांगतोय. व्हॉट इफ द सोल्यूट इज सॉलिड, देन वेपर प्रेशर विल बी निग्लिजिबल. इफ द सोल्यूट इज लिक्विड, देन वेपर प्रेशर विल बी हाय. म्हणजेच काय, मी पाणी घेतलं, पाण्यामध्ये मीठ टाकलं, दॅट विल बी व्हॉट? सॉलिड हॅव्हिंग निग्लिजिबल वेपर प्रेशर. आणि लिक्विड वापरलं म्हणजे काय? इथेनॉल, विच इज व्होलाटाईल. इथेनॉल विल हॅव हाय वेपर प्रेशर. हे समजलं? म्हणजे हे दोन प्रॉपर्टीज आहेत. आपण सोल्यूट कोणता वापरतोय त्याप्रमाणे सुद्धा खूप फरक पडतो, आणि हे आपण राउल्ट्स लॉ मध्ये शिकणार आहे. समजलं? मग सर्वात पहिले आपण वेपर प्रेशरचा एक्सपेरिमेंट बघितला. वेपर प्रेशर म्हणजे काय हे पाहिलं. परत एकदा सांगतोय, वेपर प्रेशर मीन्स व्हॉट? प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आता हे जे वेपर प्रेशर आहे ते वेपर प्रेशर कसं चेंज होतं त्याच्यासाठी एक मी एक्झाम्पल देतो. हाऊ द चेंज इज ऑब्झर्व. फॉर दॅट आय विल गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. इमॅजिन अ स्कूल हॅव्हिंग students of number 200 or 400 students attached to highway. आणि आपल्याला जर त्यांचा शाळा सुटल्यानंतर जर आपल्याला त्यांचा फ्लो, गेटच्या बाहेरचा जाण्याचा जो फ्लो कंट्रोल करायचा असेल तर आपण काय करू शकतो? व्हेरी सिम्पल वे इज दॅट, इमॅजिन अ गेट. ओके, these are the two different cases. This is an open gate. In this open gate what will happen? The students will go directly to the highway. बरोबर आहे. मग इथे ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. मग आपण काय करू शकतो? तर इथे आपण बॅरिकेड्स लावू शकतो. बिकॉज ऑफ दोज बॅरिकेड्स व्हॉट विल हॅपन? द फ्लो ऑफ स्टुडंट्स विल कम अंडर कंट्रोल अँड वन बाय वन द स्टुडंट विल पास. मीन्स व्हॉट? इनिशियली जी मुलं इकडनं पण जात होती तो फ्लो काय झाला? कट झाला. लक्षात आलं? मीन्स व्हॉट? हिअर द कंट्रोल इज वी हॅव कंट्रोल्ड द फ्लो ऑफ स्टुडंट्स ओव्हर देअर. आता ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय आहे? दीज आर व्हॉट? सॉलिड्स. म्हणजे काय? सॉलिड मॉलिक्युल्स असतील. NaCl जर असेल तर NaClचे मॉलिक्युल्स काय असतील? हे त्यांना वेपर सेटमध्ये जाण्याची गरज आहे का? NaCl मॉलिक्युल्स डोंट गो इन टू वेपर सेट, मीन्स दे आर ऍक्टिंग ॲज व्हॉट? बॅरिकेड्स. ओके. आणि दुसरं,
मुलं म्हणजे काय आहे शाळेतली, मीन्स दीज आर व्हॉट सॉल्वंट मॉलिक्युल्स विच गो इन टू व्हेपर्स. इनिशियली प्युअर वॉटर होतं, त्या प्युअर वॉटरमध्ये म्हणजे जसं ह्या ग्लासमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, ह्या ग्लासमध्ये आपण पाणी घेतलं होतं, त्याच्यामध्ये कोणीही बॅरिकेड्स टाकायला नव्हतं, पाणी पूर्णपणे व्हेपर स्टेटला गेलं. ओके, त्याच्यानंतर ह्याच्यात आपण पाहिलं, ह्याच्यामध्ये काय आपण जेव्हा सॉल्ट टाकलं त्यावेळेस काय झालं, दी सॉल्ट मॉलिक्युल्स आर ऍक्टिंग ऍज बॅरिकेड्स अँड द फ्लो ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स इन द व्हेपर वॉज कंट्रोल्ड. त्यामुळे ह्याचं व्हेपर प्रेशर कमी झाला. आणि जर आपण हा ग्लास पाहिला तर ह्या ग्लासमध्ये काय झालं, वी वर हॅव्हिंग मोर बॅरिकेड्स, म्हणजे जे इथे बॅरिकेड्स होते ते तर आहेच, त्याच्यासोबत अल्टरनेट आपण बॅरिकेड्स टाकले, म्हणजे मुलांना काय असं असं जावं लागणार, दे विल नीड टू पास इन द झिगझॅग वे. म्हणजे काय, जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं तसं व्हेपर प्रेशर अजून कमी होतं, मीन्स द फ्लो ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. मीन्स विथ इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन, पे अटेन्शन, विथ इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन व्हेपर प्रेशर डिक्रीजेस. का बरं? कारण हे काय आहेत, सोल्यूट पार्टिकल्स आहेत विच आर इन सॉलिड स्टेट विच ऍक्ट ॲज बॅरिकेड्स अँड डोंट अलाव द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स टू मूव्ह इन टू द एअर. हे काय झालं सॉलिड्ससाठी. पण तसंच जर आपण लिक्विड सोल्युशनसाठी पाहिलं, लिक्विड सोल्युशन म्हणजे काय, आय एम हॅव्हिंग अगेन वॉटर आणि त्या वॉटरमध्ये मी इथेनॉल घातला. ओके, आता इथेनॉल काय करणार, वॉटर इथेनॉल मॉलिक्यूल असे हे अल्टरनेट मॉलिक्युल्स आपल्याला दिसतील. आता जे एरोज मी दाखवलेले आहेत, दोज एरोज आर ऑफ व्हॉट इथेनॉल मॉलिक्युल्स अँड अदर मॉलिक्युल्स आर ऑफ व्हॉट वॉटर. आता हे अल्टरनेटली अरेंज्ड आहेत. इथेनॉल ऑल्सो गोज इन वेपर सेट, water also goes in vapor state. Means what? The vapors will be of what? Both ethanol and water. ह्याच्यासाठी एक उदाहरण सांगतो. आपल्या स्कूलमध्ये जाडी मुलं आहेत आणि लुकडी मुलं आहेत. समजा 80% जाडी मुलं असतील आणि 20% लुकडी मुलं असतील, तर मुलांची बाहेर येण्याची संख्या तुम्हाला समजू शकते. दुसरं म्हणजे जर 80% सडपातळ मुलं असतील आणि 20% जाडी मुलं असतील, तरी आपल्याला फ्लो माहिती आहे की पातळ मुलं लवकर पटपट खाली येतील, जाड्या मुलांना यायला वेळ लागणार. तसंच जर दोन्ही 50% असेल तर रेशो व्हॅरी होणार. मीन्स व्हॉट, सिमिलरली द व्हेपर प्रेशर जे आहे सोल्युशनचं पर्सेंटेज मी सांगितलं, म्हणजे काय 80% इथेनॉल अँड 20% वॉटर. हे जे मी सांगतोय, दिस एक्सप्लेनेशन इज रिलेटेड टू राऊल्ट्स लॉ. राऊल्ट्स लॉ मध्ये जे आपण डेरिव्हेशन बघणार आहे, त्या डेरिव्हेशन साठी महत्वाचं आहे हे समजणं. सो प्लीज पे अटेन्शन. ओके, सो 80% इथेनॉल अँड 20% वॉटर. नेक्स्ट इज 50% इथेनॉल अँड 50% वॉटर. नेक्स्ट इज 20% इथेनॉल अँड 80% वॉटर. मग पहिल्या केसमध्ये जे आपल्याला, in first case the vapors which we will get, those will be more having ethanol particles than water particles. लॉजिकल आहे. 80% इथेनॉल म्हणजे वेपर स्टेट मध्ये इथेनॉलचे मॉलिक्युल जास्त असणार आहेत आणि पाण्याचे कमी असणार आहेत. तसंच ह्या केस साठी वाईस वर्सा. मग हे जे आहे तसं सॉलिड साठी फॉलो होईल का? नाही होणार, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इज नॉट पॉसिबल. Solids don't have vapor pressure or they have very negligible vapor pressure, so we can neglect the vapor pressure of those solids. Okay, is it clear? For liquid mole fraction, इथे आता काय येतं, मोल फ्रॅक्शन ची कन्सेप्ट असते. मोल फ्रॅक्शन, here ethanol will have more mole fraction and water will have less mole fraction. ओके, म्हणजे जे टोटल व्हेपर प्रेशर तुम्हाला मिळणार आहे ते टोटल व्हेपर प्रेशर कोणाचं असणार आहे, इथेनॉलचं आणि कोणाचं, वॉटरचं. द टोटल व्हेपर प्रेशर विल बी ऑफ इथेनॉल अँड वॉटर. बरोबर आहे. नाव these are what, this is total pressure exerted on the walls of the container. This is pressure exerted by ethanol molecules and pressure exerted by water molecules. Pressure is an additive quantity. कंटेनर असं सांगणार आहे का नाही मला इथेनॉल एवढं वेपर प्रेशर एक्झर्ट करते आणि पाणी एवढं प्रेशर एक्झर्ट करते.
it is not possible. We need to find out the pressure which we experience on the container. त्या कंटेनरवरचं जे प्रेशर आपण एक्सपिरियन्स करतो हे दोघांमुळे असतं, इथेनॉलमुळे आणि पाण्यामुळे. आता आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं, वी आर गोइंग टू आयडेंटिफाय हाऊ मच इज द प्रेशर ऑफ इथेनॉल अँड हाऊ मच इज द प्रेशर ऑफ वॉटर. मग ह्यांना आपण काय म्हणतो, पार्शियल प्रेशर. सो धिस पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, partial pressure can be given as initial vapor pressure of ethanol into its mole fraction. 2 का वापरलं, कारण इथेनॉल हा काय आहे, सोल्यूट, आणि पाणी हा काय आहे, सॉल्वंट. सो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर exerted by ethanol is the product of initial vapor pressure of ethanol, means P20 we can say, initial vapor pressure of ethanol into its मोल फ्रॅक्शन. तसंच पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉटर कॅन बी गिवन ॲज इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इनटू इट्स मोल फ्रॅक्शन. ओके, दिस इज व्हॉट राउल्ट्स लॉ. सो सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यूज ओव्हर हिअर, हे जे पार्शियल वेपर प्रेशर्स आहेत ते पार्शियल वेपर प्रेशर सबस्टिट्यूट केले की आपल्याला काय मिळणार आहे, पी टोटल इज इक्वल टू P20 इंटू x2 प्लस P10 इंटू x1. हे फक्त व्हॅल्यूज मी इथे सबस्टिट्यूट केल्या. नाव ॲज वी आर नोईंग अकॉर्डिंग टू मोल फ्रॅक्शन, मोल फ्रॅक्शनची जी कन्सेप्ट आपण पाहिलेली आहे, वी आर नोईंग दॅट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. वी नो दिस व्हॅल्यू. We can rearrange that. x1 is equal to 1 minus x2. Substituting the value of x1 over here, we can get the converted equation over here. So P total will be equal to what? P10 into x2. मी हे rearrange करतो, P10 into x1 plus P20 into x2. Rearrange केल्यानंतर we are going to substitute the value of x1. P10 is equal to 1 minus x2 plus P20 into x2. We will multiply this, P10 minus P10 x2 plus P20 x2. आता ह्याच्यातून x2 आपण कॉमन काढू शकतो. So this is equal to P10 minus x2. We can take plus x2 or minus x2 common. I am taking minus x2 common, so we will get P10 minus P20. So this is the final expression for Raoult's law. This is the final expression for Raoult's law. If you will go through the textbook, we are having online PDF of textbooks for 11th and 12th. बालभारती च्या वेबसाइट वरती तुम्हाला त्या PDF मिळतील. So go through those PDF of the textbook and see the derivation part over there for Raoult's law. आता हे कोणासाठी होतं? This equation is for volatile solute and volatile solvent. Okay, both liquid mixture आहे. There is liquid ethanol and liquid water. मग liquid mixture मध्ये आपल्याला हे derivation मिळतं. But if we are having solid, in that case solid असताना काय आहे, x1 is solvent, x2 is solute completely. So we are knowing that x2 will be equal to 0. म्हणजे सॉलिड्स साठी आपण काय घेऊ शकतो, मी इथे आता सॉलिड साठी लिहितो. सॉलिड साठी काय टोटल प्रेशर आपल्याला माहिती आहे, P2 प्लस P1. P1 म्हणजे सॉल्वंट आणि 2 म्हणजे सोल्यूट. आता सॉलिड्स साठी 2 ची व्हॅल्यू तर 0 असणार आहे. व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू 0. सो P2 will be equal to 0. So PT is equal to P1. आणि P1 म्हणजे काय, P10 into x1 म्हणजेच H2O. P1 म्हणजे सॉल्वंट H2O. So that will be what? PT is equal to P10 into x1. Okay. So this is what this is the derivation for solids. म्हणजे सॉलिड लिक्विडचं जर सोल्युशन असेल तर आपल्याला हे असे इक्वेशन मिळतात. बोर्डाला अनेकदा 2 मार्काला राउल्ट्स लॉ येतो.
त्या राऊल्ट्स लॉ मध्ये तुम्हाला त्याचं डेफिनेशन लिहायचे असते, डेफिनेशन लिहून इक्वेशन लिहायचं असतं आणि त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं असतं आयदर यू विल राईट डाऊन फॉर दॅट लिक्विड मिक्सचर और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. बेस्ड ऑन दॅट यू विल राईट डाऊन दिस डेरिव्हेशन. आय होप तुम्हाला हे डेरिव्हेशन कळलेलं असेल. कळलं नसेल तर फक्त एकदा टेक्स्टबुक मधून तुम्ही गेलात तरी कळेल. मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने घ्यायचा प्रयत्न केला, ज्याच्यामध्ये आपण एक्सपेरिमेंट केला आणि त्या एक्सपेरिमेंटवरून व्हेपर प्रेशर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आणि मग व्हेपर प्रेशरवरून आपण सोल्युशन्स वरती आलो. ओके, आता ह्याच्यावरून आपल्याला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जे आपण पुढे सेकंड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी बघणार आहे, त्यासाठी सर्वात आधी बिफोर गोइंग फॉर दॅट वी नीड टू डिराइव्ह अन इक्वेशन फॉर व्हेपर प्रेशर, चेंज इन व्हेपर प्रेशर. हे आपण काय पाहिले की टोटल व्हेपर प्रेशर काय असेल. मग चेंज इन व्हेपर प्रेशर काय असणार आहे. इनिशियल व्हेपर प्रेशर P10 मायनस P विल बी इक्वल टू व्हॉट, डेल्टा P. चेंज इन व्हेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू व्हॉट, P10 मायनस P. आता सॉलिड, दिस इक्वेशन इज फॉर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स. ओके, मग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स असताना सॉलिड साठी आपल्याला काय माहिती आहे, PT दिस इज टोटल प्रेशर. ते काय असणार आहे P10 इंटू x1. म्हणजे हे काय झालं P10 मायनस P10 इंटू x1 इज इक्वल टू डेल्टा P. आपण फक्त ह्या P मध्ये ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. मग ह्याच्यातून कॉमन काय निघतो, P10 कॉमन निघतो आणि P10 कॉमन काढल्यानंतर P10 इज इक्वल टू डेल्टा P असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. P10 1 मायनस x1 म्हणजे काय असणार आहे x2, as we are knowing that x1 plus x2 is equal to 1. We are knowing this equation. Rearranging आपण x1 इकडे नेला की आपल्याला x2 मिळालं. मी इथे x2 लिहितो आणि इथे डेल्टा P लिहितो. Now we are knowing डेल्टा P is equal to what, P10 minus P. मग ती व्हॅल्यू मी याच्यात सबस्टिट्यूट केली, काय मिळालं मला, P10 x2 is equal to P10 मायनस P. ही व्हॅल्यू फक्त ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केली. मग x2 काय आहे, P10 मायनस P अपॉन P10. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मोल फ्रॅक्शन x2 इज इक्वल टू व्हॉट, N2 अपॉन N1 प्लस N2. दिस इज द मोल फ्रॅक्शन फॉर्म्युला फॉर सॉल्व्हंट. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे पाणी वापरलंय त्या पाण्यामध्ये आपण 1 चमचा जर मीठ घातलं तर मिठाचं मोल फ्रॅक्शन हे फार कमी असणार आहे. तर जे आपण सोल्यूट वापरणार आहे त्या सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन फार कमी असणार आहे. सो हिअर मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट ऍडिशन मध्ये खूप काही फरक पडणार नाहीये. N1 आणि N2 च्या ऍडिशन मध्ये खूप काही फरक पडणार नाही. म्हणजे समजा N1 ची मोल फ्रॅक्शन असेल 0.892 अशी असेल आणि N2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती समजा 0.09 असेल, तर ही व्हॅल्यू निग्लेक्ट करू शकतो ना. ऍडिशन मध्ये खूप काही फरक पडणार नाहीये दोन्हीच्या. त्यामुळे फॉर ऍडिशन वी विल निग्लेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ N2 ओव्हर हिअर. मग N2 ची व्हॅल्यू निग्लेक्ट केल्यानंतर x2 काय होईल, x2 विल बी N2 अपॉन N1. ओके, मग ही x2 ची व्हॅल्यू आपण ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळणार आहे, दॅट इक्वेशन विल बी व्हॉट, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू P10 मायनस P अपॉन P10. आता N2 म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, 2 म्हणजे सोल्यूट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आणि हा काय आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट. आणि नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे W/M. मग ती व्हॅल्यू मी ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केली की मला काय मिळणार आहे, W2 अपॉन M2 W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P10 मायनस P अपॉन P10. आता हा जो फॉर्म्युला आहे, दिस फॉर्म्युला वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व द एक्झाम्पल्स. And in board for 3 marks these examples are asked to solve the process. Okay, मग बोर्डामध्ये आधीचे नाही आले तरी व्हेपर प्रेशर पासून बॉइलिंग पॉइंट, व्हेपर प्रेशर, त्याच्यानंतर आय म्हणजे क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीच्या नंतरचा जो पार्ट आहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि वेंट ऑफ फॅक्टर, त्या वेंट ऑफ फॅक्टर वरती पण एक्झाम्पल्स येतात.
सो हे इक्वेशन जर आपण पाहिलं तर हे लक्षात ठेवायला खूप अवघड आहे, पण जर आपण हे इक्वेशन सोपा करण्याचा प्रयत्न केला तर खूप छोटं इक्वेशन होतं हे. N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P10. एवढंच जरी लक्षात ठेवलं तरी आपल्याला एवढ्याशा इक्वेशन वरून आपल्याला एक्झाम्पल किंवा हा इक्वेशन एक्सपांड केला, वाढवला, तर आपण एक्झाम्पल त्याच्यावरचे सॉल्व्ह करू शकतो. एक एक्झाम्पल आपण ह्याच्यावरचं बघणार आहे. तर हे इक्वेशन कशासाठी आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी. हे इक्वेशन कशासाठी आहे, एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करण्यासाठी. आता प्रत्येकाचं टर्म मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही ते लिहून घेणार आहात आणि तुम्ही ते लक्षात ठेवणार आहात. W2 मीन्स व्हॉट, वेट ऑफ सोल्यूट. M2 मीन्स व्हॉट, मास ऑफ सोल्यूट. W1 मीन्स व्हॉट, वेट ऑफ सॉल्वंट. M1 मीन्स व्हॉट, मोलार मास ऑफ सॉल्वंट. P10 इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट. P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन. P10 म्हणजे काय, इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट. अगेन आता मी प्रत्येकाचे टर्म सांगितलेले आहेत, ते टर्म्स तुम्हाला कळले असतील, परत आता रिपीट करत नाही. हे कळलं तुम्हाला एक्झाम्पल्स. आता हे डेरिव्हेशन झालं की ह्या डेरिव्हेशन वरती पुढे आपण आता एक्झाम्पल्स, एखाद दोन एक्झाम्पल्स घेऊ आणि ते एक्झाम्पल बघून आपण पुढे मग ते सेकंड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीकडे जाऊ. सेकंड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आता एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंटचा कुठे आपण वापर करतो काय ते आपण बघू. पहिले एक एक्झाम्पल घेऊ ह्याच्यावरचं, वेपर प्रेशरवरचं. मी ते डिक्टेट करतो, तुम्ही ते लिहून घ्या. एक्झाम्पलचे टर्म्स सापडतात का बघा. टर्म्स जर कळत नसतील तर परत एकदा रिवाइंड करून टर्म्स तुम्ही एकदा बघा, लिहून घ्या नोटबुकमध्ये. तो फॉर्म्युला समोर ठेवा आणि मग हे पुढचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला लागेल. तर पुढचं एक्झाम्पल असं आहे. द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झीन. मी डिक्टेट करतोय, तुम्ही लिहून घ्या. द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झीन at a certain temperature is 640 mmHg. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 mmHg. A non-volatile solute of mass 2.175 into 10 raised to minus 3 kg. 2.175 into 10 raised to minus 3 kg is added to 39 gram of benzene. 39 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is 600 mmHg. The vapor pressure of solution is 600 mmHg. What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? आता ह्याच्यामध्ये सर्वात पहिले आपण काय करणार आहे, गिवन लिहून घ्यायचं. काय काय दिले, द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्झीन. प्युअर बेन्झीनचं वेपर प्रेशर दिले. बेन्झीन हा इथे काय करतोय, सॉल्वंट म्हणून काम करतोय. सो P10 इट इज इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ बेन्झीन. इट इज 640 mmHg. 640 mmHg. नेक्स्ट व्हॉट इज गिवन, अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ऑफ मास. अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट सांगितलेलं आहे. सोल्यूट मीन्स व्हॉट, मास सांगितलाय W2. सोल्यूट मीन्स W2. 2.175 into 10 raised to minus 3 kg. Values should be always in kg. आपल्याला जे युनिट्स वापरायचे, those units should be always in SI units. Okay. Next we are having W1, mass of benzene. They are given. It is 39 into 10 raised to minus 3 kg. Next, what is given? The vapor pressure of solution means P is given. So the vapor pressure of solution is 600 mmHg. What is the molar mass of solute? So what we have to find out is M2 of that solute. Okay. Now the formula which we need to remember is N2 upon N1 is equal to delta P upon P10. Okay. This is the smallest formula. आता N2 च्या व्हॅल्यूज आणि डेल्टा पी च्या वगैरे व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो किंवा आपण साइडला पण सोडवू शकतो. N2 मीन्स व्हॉट, N2 इज इक्वल टू W2 upon M2. I will write down formula over here for you. N1 is what, W1 upon M1
and delta P is what? P10 minus P. Now substituting those values in this equation, we get W2 M1 W1 M2 P10 minus P upon P10. Now substitute these values over here. For this we need M1 M. Now check whether the terms given to us are all the terms given to us. M1 माहिती आहे का आपल्याला? नाही. M1 काढायला लागेल. P10 माहिती आहे, P माहिती आहे, बाकीच्या टर्म्स माहिती आहेत, W1 W2 दिलेला आहे, फक्त आपल्याला M1 लागेल. मग what is solvent? Benzene, and the formula for benzene is C6H6. Carbon having mass 12. मग 12 into 6 plus 6 ह्या सगळ्यांचं ऍडिशन करायचं आणि ऍडिशन करून जे आपल्याला मिळेल ते काय असणार आहे? ग्रॅम पर मोल असं असणार आहे. ते आपल्याला कशात कन्वर्ट करायला लागेल? केजी मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. मग बेन्झीनचा मास किती येतो? 78 येतो. सो इट इज 78 into 10⁻³ ग्रॅम. सॉरी, आता हे काय असणार आहे? केजी असणार आहे. 10⁻³ लिहिलं, सो दॅट विल बी व्हॉट? केजी पर मोल. मग ह्या व्हॅल्यूज आता आपण काय करणार? सबस्टिट्यूट करणार. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर W2 ची व्हॅल्यू काय? 2.175 into 10⁻³ into M1 78 into 10⁻³ divided by W1 39 into 10⁻³ into M2 is equal to P10 किती आहे? 640 minus 600 upon 640. मग ह्यांचं सबट्रॅक्शन केलं की आपल्याला इथे 40 मिळतं. हे कॅन्सल झालं, हे 10⁻³ कॅन्सल झालं. आता M2 आपण वर घेऊ शकतो, हा 4 खाली येणार, 64 मल्टिप्लिकेशनला जाणार. पुढची रिअरेंजमेंट केली तुम्ही आणि लॉग कॅल्क्युलेशन्स केले. बाय डुईंग लॉग कॅल्क्युलेशन्स यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ M2 and the value of M2 is 69.6 gram. Sorry, 69.6 into 10⁻³ मध्ये येईल पहिले kg per mol, आणि मग kg मध्ये आल्यानंतर हा -3 गेला की ग्रॅम पर मोल अशी व्हॅल्यू M2 मध्ये येते. आय होप तुम्हाला हे एक्झाम्पल समजलेलं आहे आणि हेच असंच एक्झाम्पल तुम्हाला बोर्डाला येतं ज्याच्यामध्ये तुम्हाला M2 काढायचा असतो. नाव all the qualitative properties are very very important because each and every qualitative property help us to find out the molar mass of an unknown solute. आता इथे आपल्याला सोल्यूट काय घातलं माहितीये का? नाही. मास आल्यानंतर आपण कंपॅरिझन करू शकतो मोलार मास सोबत आणि कोणता आहे फंक्शनल ग्रुप काय आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. मीन्स द फर्दर रिसर्च कॅन बी कॅरिड आउट. हे रिसर्च पर्पज साठी खूप महत्वाचं होतं. ड्युरिंग 18th century देर वर नो इन्स्ट्रुमेंट्स प्रोव्हाइडेड. लाईक आता NMR आहे, XRD आहे, खूप इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत मोलार मास आणि बाकीच्या क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. बट इनिशियली एव्हरीथिंग वॉज डन मॅन्युअली. मॅन्युअली मध्ये पहिले क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज वरून मोलार मास आणि मोलार मास वरती मग फंक्शनल ग्रुपचे टेस्ट करून कोणते कोणते फंक्शनल ग्रुप्स आहेत काय आहे याचा अभ्यास केला जायचा. सो आय होप वेपर प्रेशर इज क्लिअर फॉर यू. नाव नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आता एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे आपल्याला कळतच असेल. समजा मी हे मिठाचं पाणी जर गरम करायला ठेवलं कुकरमध्ये किंवा बॉइलिंग साठी ठेवलं तर धिस सॉल्ट वॉटर विल बॉइल ॲट एक्झॅक्टली 100 डिग्री सेल्सिअस. नाही, इट विल हॅव 100 degrees and 69 means what? 100.69 डिग्री सेल्सिअस असं त्याचं बॉइलिंग पॉइंट येऊ शकतं. इनिशियल वॉटरचं बॉइलिंग पॉइंट आहे एक्झॅक्ट 100 डिग्री सेल्सिअस. तर त्याच्यामध्ये काय होतं? बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होतं, एलिव्हेट होतं. आता हे एलिव्हेशन का बरं झालं? कारण जे मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं ह्याच्यामध्ये काय असतात, बॅरिकेड्स आपण घातले, वॉटर बाहेर येण्याची काय झाली, फक्त हे जे एरोज जिथे मी दाखवले त्या एरोज मधूनच वॉटर मॉलिक्युल्स बाहेर येणार आणि व्हेपर प्रेशर आपल्याला मिळणार. मग बॉइलिंग पॉइंटची डेफिनेशन काय आहे? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड ॲज द टेम्परेचर ॲट विच व्हेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure. Again I am repeating, boiling point is the temperature at which
vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. पहिल्यांदा जे आपण पाणी घेतलं त्या पाण्यामध्ये भरपूर वेपर्स आहेत, लगेच जरा हीट केलं की वेपर प्रेशर मॅच होणार ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरशी, तुम्हाला पाणी बॉईल होताना दिसणार. बट व्हेन यू आर ॲडिंग सॉल्ट इन दॅट, देन व्हॉट विल हॅपन, सॉल्टमुळे काय झालंय, वेपर प्रेशर कमी झालंय, यू विल नीड टू अप्लाय मोर एनर्जी. एनर्जी वाढवली की वेपर प्रेशर वाढणार, म्हणून बॉइलिंग पॉइंट वाढतो. मीन्स व्हॉट, यू नीड टू सप्लाय मोर एनर्जी, दॅट एक्सेस एनर्जी लीड्स टू इन्क्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. हे कळलं नसेल तर ग्राफिकली मी तुम्हाला सांगतो, ग्राफच्या पद्धतीने. इन 11 we have seen this graph. Here we are having vapor pressure, and here on x axis we are going to plot temperature. It is 0 degrees Celsius, and here it is, let us say, approximate 100 degrees Celsius. आता atmospheric pressure समजा 760 mmHg आहे. atmospheric pressure काय आहे, 760 mmHg हे atmospheric pressure आहे. या atmospheric pressure ला आला की कोणतंही लिक्विड बॉईल होणार. Okay, now let us say first we are having water at 25 degrees Celsius. The vapor pressure of water is, say, like this, and at 100 degrees Celsius the curve goes on increasing. As we increase the temperature, the vapor pressure will go on increasing. But when will the water start boiling? The water will start boiling at 760 mmHg. Means this is what the temperature, that is 100 degrees Celsius, at which the water started boiling. आता next we are having solution. सोल्युशन केलं, सोल्युशनचं वेपर प्रेशर काय होणार आहे, कमी होणार आहे, कारण आपण त्यात मीठ टाकले. मग 25 डिग्री सेल्सिअसला सोल्युशनचं वेपर प्रेशर इनिशियल पेक्षा कमी असणार. अँड ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, जसं जसं टेम्परेचर वाढवत जाणार तसं तसं काय होणार, वेपर प्रेशर इन्क्रीज होत जाणार सोल्युशनचं. बरोबर आहे. नाव दिस इज व्हॉट ॲटमॉस्फेरिक pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid, जे solution आहे, vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point. मग हे T1 आहे आणि हा T2 आहे. हे बॉइलिंग पॉइंट आहे कशाचं, सोल्युशनचं. अँड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हॉट, सॉल्वंट, दॅट इज वॉटर. आता कळलं का. परत वन्स अगेन आय एम टेलिंग यू, दिस इज व्हॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन. सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सिअसला होतं, ते आपण जसं जसं टेम्परेचर वाढवत गेलो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला मॅच झालं, बॉईल व्हायला लागलं. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड, आपण मीठ घेतलं पाण्यात, मिठाचं सोल्युशन म्हणजे मिठाच्या पाण्याचं सोल्युशन घेतलं, त्याचं वेपर प्रेशर इनिशियली कमी होणार. ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. वेन दॅट वेपर प्रेशर मॅचेस विथ द atmospheric pressure, it will start boiling. So here we are seeing increase in boiling point, hence this is known as elevation in boiling point. आणि elevation in boiling point साठी delta T is represented by T2 minus T1. T2 minus T1. Higher temperature is T2, lower temperature is T1. दोघांचा हे डिफरन्स घेतला की आपल्याला डेल्टा टी मिळेल, डिफरन्स इन बॉइलिंग पॉइंट मिळेल. आता जर परत एकदा मी सांगतो, हे वेपर प्रेशरचं कळलेलं आहे आपल्याला. आता मी जर 2 चमचे मीठ घेतलं होतं आणि 4 चमचे मीठ घेतलं होतं, हे जे 2 चमचे मिठाचा जो ग्लास आहे त्याचं वेपर प्रेशर आणि 4 चमचे मिठाचा जर ग्लास असेल त्याचं वेपर प्रेशर चेंज होणार आहे. द वेपर प्रेशर ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, लक्ष द्या, ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस वेपर प्रेशर डिक्रीज होणार आणि आपल्याला हाय एनर्जी सप्लाय करायला लागणार. मीन्स व्हॉट, द डिफरन्स इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी डिपेंडंट ऑन ऑफ Kf into M. M is what, कॉन्सन्ट्रेशन ऑर मोलॅलिटी. म्हणजे जसं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार डायरेक्टली डेल्टा टी चेंज होणार. मीन्स व्हॉट, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन. मग हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन
मी कॉन्स्टंटने रिप्लेस केलं KF. आता इथे आपल्याला बॉइलिंग पॉइंट आहे, त्याच्यामुळे इथे आपण काय लिहिणार, KB लिहिणार, विच इज नोन ॲज एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. एलिव्हेशन कॉन्स्टंट और इब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. सो डेल्टा T is what? Temperature. Delta T is what? Change in temperature, difference in temperature. It is dependent on concentration. मग M म्हणजे काय आहे? M is what? मोलॅलिटी. मग ती मोलॅलिटीची टर्म, मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला आपण याच्यात सबस्टिट्यूट करू शकतो. डेल्टा T इज इक्वल टू KB इंटू M. मोलॅलिटी म्हणजे काय? N2 अपॉन W1 in kg, and we know the value of N2 as a kb, boiling constant. N2 is W2 upon M2 into W1, value is in kg, and this is what? Delta T. Delta T is what? T2 minus T1. मग आता आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी हा फॉर्म्युला सोपा आहे, लक्षात ठेवायला. एक्झाम्पलसाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरतो आणि M2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकतो. ह्याचे एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. आणि आपण ह्याच्यावर सेकंड आणि थर्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जी आहे, ही झाली सेकंड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. थर्ड आणि फोर्थ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जी आहे, थर्ड प्रॉपर्टी आहे एलिव्हेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आणि फोर्थ प्रॉपर्टी आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर. ही झाली दोन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज झाल्या आपल्या. एक म्हणजे वेपर प्रेशर आणि दुसरं एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तिसरी आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि चौथी आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर. त्या दोन्ही प्रॉपर्टीज खूप महत्त्वाच्या आहेत, त्याच्यावरती एक्झाम्पल्स आहेत आणि नंतर व्हेंट ऑफ फॅक्टर आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचं लेक्चर कळलेलं असेल. फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत, ते फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घ्या. ह्या चॅप्टरमध्ये भरपूर फॉर्म्युले आहेत. प्लीज राईट डाऊन दोज फॉर्म्युला ऑन अ सिंगल पेपर. ट्राय टू सॉल्व द एक्झाम्पल्स. लॉग कॅल्क्युलेशनची प्रॅक्टिस करा. बोर्डाला लॉग कॅल्क्युलेशन्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे खूप फास्ट झालं असेल तर आय विल ट्राय टू स्लो डाऊन अ बिट इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओज. काही वाटलं तर मला प्लीज कमेंटमध्ये सांगा की फास्ट होत आहे काय, स्लो होत आहे काय, कसा व्हायला पाहिजे ते. अँड आय होप तुम्हाला आवडला असेल आजचा लेक्चर. प्लीज शेअर विथ युअर फ्रेंड्स, लाईक करा. अँड आय विल ट्राय टू इम्प्रूव्ह. अँड प्लीज let me know the suggestions. Thank you.